गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1। बस अभी कुछ ही टाइम में आपका पेपर्स शुरू होने वाला है और जल्द से जल्द हम फटाफट रिवीजन के तौर पर 2022 विंटर समर 23-24 के जो पेपर्स के एमसीक्यूज हैं वो फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 2026 के पेपर्स के अंदर एमसीक्यू में कोई भी मार्क्स नहीं जाए। क्लियर? तो चलो शुरू करते हैं। तो अपनी नोटबुक बॉल पेन लेके फटाफट साथ में रखिएगा। तो ये जो पेपर है वो 24/8 मतलब हम कह सकते हैं कि ये समर 2022 का पेपर है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट 5, तो यहाँ पर कैसे इवेल्यूएट करेंगे? तो ये होगा -10, ये दोनों का प्रोडक्ट, एंड माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। सो आंसर आ गया हमारा 11 आ जाएगा। fx इक्वल्स टू x³ - 1 है, तो आपको क्या ढूंढना है भाई? यहाँ पर f2 ढूंढना है। तो f2 ढूंढेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 - 1 यानी 7। f3 ढूंढना है, तो f3 ढूंढेंगे तो 3 क्यूब तो 27 - 1 यानी 28 हो जाएगा। सॉरी 27 - 1 यानी कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो f2 - f3, तो यहाँ पर 7 - 26 करेंगे तो आपको आंसर मिल रहा है -19 मिल रहा है। क्लियर? तो ये बहुत अच्छी तरह से हमें ये समझ में आ चुका है। अब आप यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो ये बनेगा लॉग, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 2 बेस ऑफ 6, और यहाँ पर ये बनेगा लॉग 3 बेस ऑफ 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये कह सकते हैं कि log 2 × 3, तो 6 बेस ऑफ 6, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास यहाँ 1 आने वाला है। बहुत इजी वे में हम समझ रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर आप देखिए कि log e बेस ऑफ e, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x आगे आ जाएगा, log e बेस ऑफ e क्या हो जाएगा? 1। तो ये आंसर हुआ हमारा हाँ। तो ये कितना बचेगा हमारा? ये fx क्या है? fx इक्वल्स टू यहाँ पर x हो जाएगा, लेकिन पूछा है आपको f ऑफ -1, तो आंसर आएगा आपका -1। डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री कंपलसरी प्रिपेयर कर ही देना है। तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 180 से इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहां से अगर हम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 180 डिवाइडेड बाय आप 12 करो, तो 12 × 1 = 12, અહીંયા 6 बचेगा, तो 12 × 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये 0 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नीचे क्या बचा? 15। तो इसका आंसर आएगा π/15। देन यहाँ पर आगे बढ़ते, प्रिंसिपल पीरियड ऑफ, तो साइन का पीरियड कितना है? 2π है। आवर्तमान 2π डिवाइडेड बाय x ની જોડે કોણ છે? -5, तो यहाँ पर -5 डिवाइड करेंगे, सो आंसर आएगा 2π/5। क्लियर? એટલે બહુ જ ઇઝીલી ક્લિયર થઈ ગયું। હવે અહીંયા tan ઇન્વર્સ √3, નાउ તો આપણી જોડે ફરીથી અહીંયા તો 30 45 અને 60 માટે 1/2 છે આ સાइन, 1/√2 √3/2, અહીંયા થશે √3/2 1/√2 અને 1/2, તો અહીંયા √3, તો √3/1, તો આ 10 અહીંયા, तो એનો मतलब 60, तो 3 × 60 डिग्री करना है आपको, तो आंसर आएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? एकदम इजीली આપણને આવડી જાય છે। હવે डॉट प्रोडक्ट बहु ज आईएमपी, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई का आई के साथ, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इसको लिखोगे तो 102 જે નથી એટલે એનો મતલબ 0 છે, અહીંયા i નથી, ધેટ ઇઝ 0 3 1, તો હવે એનું ડોટ પ્રોડક્ટ કરો તો 1 નો ડોટ પ્રોડક્ટ 0 જોડે તો 0 પ્લસ અહીંયા 0 થશે અને પ્લસ અહીંયા 2 થશે, સો આન્સર આવી જશે તમારી જોડે અહીંયા 2। ક્લિયર? હવે i क्रॉस j करेंगे तो वो k मिलेगा, j क्रॉस k करो तो ये i મળે, અને k क्रॉस i करो तो ये j મળે, એટલે k क्रॉस i j है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा? आंसर j मिल जाएगा। स्लोप ऑफ अ लाइन, लाइन नो ढाल, तो અહીંયા लाइन नो ढाल કેવી રીતે મળે? x ની જોડે કોણ છે? तो 1/2, y के साथ कौन है यहाँ पर? -1/3, અને माइनस लगाओ तो माइनस माइनस कैंसिल થઈ જશે, सो आंसर इज व्हाट? 3/2 हो जाएगा। क्लियर?
रेडियस ऑफ अ सर्कल तो अहीं x² + y² + 2gx + 2fy + c जोड़े तमारे कंपेयर करवानुं छे। सो x यहां पर कितना है -2 तो 2g = -2 तो g -1 f શું થશે તમારી જોડે 4y તો અહીંયા 2f તો અહીંયા 2 થશે અને c = શું થઈ જશે તમારી જોડે 1 તો ત્રિજ્યા માટે સૂત્ર શું છે તો √g² + f² - c એટલે g² કરો તો 1 f² કરો તો 4 અને -c તો 1 તો કેન્સલ આઉટ થઈ જશે √4 that is answer 2 so your answer is 2 હવે sin લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin थीटा अपॉन थीटा तो ये वैल्यू x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x હોય તો આન્સર 1 આવે બરાબર છે પણ અહીંયા sin x ડિગ્રી છે એટલે એને રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવું પડે તો લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 x ડિગ્રીને કન્વર્ટ કરવા માટે તો π/180 અહીંયા sin જોડે છે આખું તો નીચે તમારી જોડે x છે તો નહીં ચાલે તો અહીં આ π/180 તો આપણે ખાલી એને કન્વર્ટ કર્યું તો અહીંયા π/180 ડિવાઈડ થશે અને π/180 મલ્ટીપ્લાય થશે આ ટોટલ આ ટર્મ શું થઈ ગયું ધીસ ઇઝ 1 સો યોર આન્સર ઇઝ π/180 લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ n તમારી પાસે ફોર્મ્યુલા શું હતી જસ્ટ અ મિનિટ યસ તો ફોર્મ્યુલા છે આપણી પાસે કે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ a x⁻n - a⁻n upon x - a equals to n into a⁻n - 1 તો હવે અહીંયા જો n એટલે 2 અહીંયા આગળ આવશે તો 2 into a ના પાવરમાં 1 that is 2a હા તો 2a અહીંયા મળી ગયું છે લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 2 તો અહીંયા ફેક્ટર લગાવીએ ચલો તો ઉપર ફેક્ટર પડશે x - 2 x + 2 નીચેના ફેક્ટર શું પડશે x³ - 4 સોરી અહીંયા एक्चुअली x³ - o અહીંયા 1 મિનિટ x² - 2 છે ને ઓ તો અહીંયા આવું કંઈ આપણી જરૂર છે જ નહીં કારણ કે અહીં x ની વેલ્યુ 2 ડાયરેક્ટલી મૂકી દેવાની છે કારણ કે આમાં કંઈ એવું છે ને તો 2 ડાયરેક્ટલી મૂકશો તો 2² 4 - 2 એટલે ઉપર 2 આવશે નીચે 2³ તો 8 - 4 કરો એટલે 4 આવશે 2/4 यानी 1/2 એટલે આ ફેક્ટર વાળી કઈ પ્રોસેસ જરૂર છે નહીં તો હવે તમારી જોડે ક્વેશ્ચન 2a એટલે એના આપણે ઓલરેડી તમને મૂકેલું છે તમે જોઈ લીધા હશે ક્લિયર ક્વેશ્ચન 2a નું મોસ્ટ IMP વિડિયો છે પછી ક્વેશ્ચન 3 यानी કે ટ્રિગોનોમેટ્રી નો પણ મોસ્ટ IMP વિડિયો છે એ એકદમ પરફેક્ટ જોઈ લેવાનો ક્વેશ્ચન 4 વેક્ટર્સ બધા જ 4 જ વિડિયો છે માત્ર એ વિડિયોમાંથી તમને કમ્પ્લીટ વેક્ટરના 4 માર્ક્સ બધું મળી જશે લિમિટના પણ ખૂબ સારા વિડિયો છે કોઓર્ડિનેટ જ્યોમેટ્રી એટલે યામ ભૂમિતિના પણ તમને વિડિયો અવેલેબલ છે તો નાવ હવેનું પેપર છે વિન્ટર 2022 તો એ પેપરમાં આપણી પાસે શું આપ્યું છે ચલો તો અહીંયા તો આનું મલ્ટીપ્લાય કરો તો શું થશે અહીંયા 4x માઈનસ અહીંયા 16 બરાબર તમને 0 આપ્યું છે તો 4x = 16 કરો એટલે x બરાબર તમને શું મળી જશે 4 આન્સર મળી જશે ક્લિયર એટલે બહુ ઈઝીલી આપણને ક્લિયર થઈ જાય છે હવે અહીંયા જો તમારી પાસે આ 3x3 ડિટર્મિનન્ટ શોધવાનું કીધું છે તો 2 ના જોડે શું મલ્ટીપ્લાય થશે તો કે ભાઈ -8 4 30 માઈનસ પ્લસ 9 થશે અહીંયા શું થશે 5 4 0 0 અને +1 ના જોડે તમે મલ્ટીપ્લાય કરશો તો 2 5 -8 અને 0 3 થશે તો એકદમ ઈઝીલી આપણે કરી દઈએ તો 2 ના જોડે તો આ 0 થઈ ગયું -12 પછી +9 જોડે તો 0 જ છે અને +1 ના જોડે શું થશે તમારી જોડે 15 થશે એટલે અહીંયા -24 + 15 એટલે -24 + 15 करो -9 તમારો आंसर આવી ગયો છે क्लियर मतलब हम बहुत अच्छे तरह से इजीली हम समझ रहे हैं fx = log x એટલે log માં અહીંયા તમારી જોડે બેઝ કોઈ પણ હોય એ બેઝ પણ log 1 તો log 1 નો આન્સર તમને શું મળશે 0 મળી જશે ક્લિયર નાઉ log x + log of 1/x તો જો અહીંયા तो log x છે હવે log માં डिवीजन सो इट इज अ log 1 माइनस log x हो जाएगा तो ये log x कैंसिल आउट log 1 નો આન્સર તમને મળશે
0। मतलब मैं यहाँ पर थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ गुजराती माध्यम ने पण समझाय, इंग्लिश मीडियम ना विद्यार्थी, कारण के घणी एवी कमेंट है कि सर प्लीज हिंदी में आप बताइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर 120 डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, पाई मल्टीप्लाई करना है 180 से, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 20 कैंसिल आउट થઈ ગયા, 6 into 2 કરો તો 12 થશે, 6 into 3, so answer is 2 pi by 3 મળી ગયું છે આપણને। તો ડિગ્રી ને રેડિયન માંથી ડિગ્રીમાં આપણે કન્વર્ટ કરી દીધું છે। ઓકે, નાઉ તો હવે ક્વેશ્ચન છે સાઇન ઇનવર્સ પાઈ બાય 6। હવે તમને વારંવાર રિપીટ કરું છું કે અહીંયા તમારી જોડે માઇનસ પાઈ બાય 2 થી પાઈ બાય 2 ની વેલ્યુમાં કંઈ પણ વેલ્યુ હોય તો સાઇન ઇનવર્સ તમારી જોડે અહીંયા સોરી, હા, તો આન્સર શું મળી જશે, અહીંયા પાઈ બાય 6 તમને ક્લિયર મળી જશે। નાઉ ધ પીરિયડ ઓફ tan θ, બહુ ઈઝી વેમાં તમને પૂછી, tan θ નો પીરિયડ પાઈ છે, આવર્તમાન પાઈ છે। હવે મોડ્યુલસ તમારે જોઈતું હોય તો મોડ્યુલસ કેવી રીતે મળશે, તો √4 આની જોડે જે છે પ્લસ √(-1) નો સ્ક્વેર પ્લસ k ના જોડે જે છે એનો સ્ક્વેર, 4 + 4 8 + 1 9, તો 9 માટે તમને શું મળી જશે, મોડ્યુલસ 3, કારણ કે આપણે પ્લસ નેગેટિવ લેવાનું થતું નથી। I.I यानी कि I मतलब 100 નો 100 જોડे डॉट प्रोडक्ट, तो आंसर આવશે 1। क्लियर। तो क्या છે તમારી જોડે આન્સર 1, यस, डी करेक्ट થઈ ગયું। સ્લોપ ઓફ અ લાઈન x - 4, જનરલી સ્લોપ નું ઇક્વેશન શું છે તમારી જોડે કે ભાઈ ax + by + c = 0 નો સ્લોપ, તો x ની જોડે -a/b, તો x ની જોડે 1 છે પણ અહીંયા -1, પણ તમારી જોડે y નથી એટલે 0, તો 1/0, તો શું, નોટ ડિફાઇન, અવ્યાખ્યાયિત મળશે। સેન્ટર ઓફ સર્કલ, તો આ સર્કલ નું સ્ટાન્ડર્ડ ઇક્વેશન છે જેનું સેન્ટર કેટલું છે તમારી જોડે 0 0 છે। હવે અહીંયા જો તમારે ફેક્ટર પાડવાના છે, લિમિટ x → 2 x² - 16 / x - 2, તો હવે x² x 4 પાવર છે તો એને x² - 4 અને x² + 4 ફેક્ટર પડે, અને નીચે તમારી જોડે x - 2 તો છે જ, હજી ફરીથી આપણે એના ફેક્ટર પાડીએ તો ઉપર, તો x - 2 x + 2 અને x² + 4 છે, નીચે ડિવાઇડેડ બાય x - 2 કેન્સલ આઉટ થઈ જશે, x → 2 મૂકો તો 2 + 2 એટલે 4, એક બ્રેકેટમાં, પછી 2 નો સ્ક્વેર 4 + 4 એટલે 8, તો 32 તમારો આન્સર આવી જશે। ક્લિયર। લિમિટ n ટેન્સ x → 0 1, તો લિમિટ n → 0 1 + n ટુ ધી પાવર 1/n, લિમિટમાં ફોર્મ્યુલા છે, આન્સર આવી જશે તમને ઈ મળી જશે। ક્લિયર। એટલે બહુ ઈઝી વેમાં આપણે સમજી રહ્યા છીએ। નાઉ લિમિટ x → 0, તો sin 6x, હવે જુઓ તમારી જોડે, तो हूँ અહીંયા x રાખું છું 1/3 ने नीचे लग, मतलब मैंने यहाँ पर अभी कोई चेंज नहीं किया है, अभी मुझे यहाँ पर 6x है तो कितना चाहिए, 6 चाहिए, तो मैंने 6 डिवाइड किया, 6 मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया हमारा 1, तो 6/3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बहुत इजी वे में हमारा कंप्लीट हुआ। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन 2 डिटर्मिनेंट, फिर फंक्शंस आएगा आपके पास, फिर यहाँ पर आपके पास ये मिलेगा ट्रिगोनोमेट्री का एक सम आपको मिल जाएगा। क्लियर। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसके बाद वाला जो है उसके अंदर भी फंक्शंस लॉगरिथम બે ક્વેશ્ચન 2 એનો કમ્પ્લીટ વિડિયો છે, શાંતિથી જોઈ લેજો। ક્વેશ્ચન 3 નો પણ કમ્પ્લીટ વિડિયો છે, એટલે તમને બધા જ એક્ઝામ્પલ, આ બધા જ સમ મેં કરાવેલા છે। ક્લિયર। એટલે ગ્રાફ ડ્રો કરવાનો જનરલી ક્વેશ્ચન 3b માં પૂછાય છે, એનો એક્સક્લુઝિવ વિડિયો છે, આ ટાઈપના પ્રોબ્લેમ્સ પણ આપણે સોલ્વ કરેલા છે। એટલે હવે આ ધીરે ધીરે તમે થોડીક મહેનત કરતા જાઓ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરશો તો આવી જશે। નાઉ समर 2023 નું પેપર છે। ક્લિયર। સો ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ, તો અહીંયા શું થશે 8, ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ ચેક કરવામાં તમે જાઓ, સો નાઉ હિયર, તો અહીંયા 8 મળશે, માઈનસ આ બંનેનો પ્રોડક્ટ કરો તો -15 એટલે +15 થશે, તો 15 + 8 એટલે 23 આન્સર આવી જશે। હવે બીજો ક્વેશ્ચન એવો કહે છે કે અહીંયા આ ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ ઇઝ गिवन 13, so that means what, 5x plus यहाँ पर 15
માઇનસ 4 જોડે મલ્ટીપ્લાય થશે x માઇનસ 2 ઇક્વલ્સ ટુ 13 ઇઝ ગિવન. તો શું થશે અહીંયા? તો 5x અને અહીંયા માઇનસ 4 મલ્ટીપ્લાય કરતો તો દેટ ઇઝ અ માઇનસ 4x. So 5x minus 4x it is x. 15 and minus plus. So now chalo now 15 plus 8 equals to 13. So x equals to 15 plus 8 यानी 23. 23 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो 13 minus 23 यानी आंसर आएगा आपके पास -10. So -10 आपको ये आंसर दिया हुआ है. Now fx equals to log x, then you have to prove that fx minus fy. तो अभी यहां पर आपके पास क्या है भाई? चलो तो log x माइनस log y, तो यानी ये क्या हो जाएगा? log ऑफ x बाय y हो जाएगा. log ऑफ x बाय y यानी क्या? f ऑफ x बाय y. तो यहां पर किधर गया? यस, f ऑफ x बाय y हमारा आंसर आ जाएगा. नाउ f3 चाहिए आपको, तो x की जगह पर 3 डाल दो. तो यहां पर 3 નો સ્ક્વેર કરો તો 9 માઇનસ 5 into 3 તો 15 અને પ્લસ 7. તો તમારી જોડે તો 9 plus 7 16 minus 15. સો આન્સર ઇઝ 1. એટલે બહુ ઈઝી છે ભાઈ. એટલે શાંતિ શાંતિ આપણે ગણી લેવાનું છે. sin 135 ડિગ્રી તો શું લખાય ને? 90 ડિગ્રી પ્લસ 45 ડિગ્રી. તો સાઇન અહીંયા મેં તમને બહુ વારંવાર શીખવાડ્યું છે. ટ્રિગોનોમેટ્રીનો વન શોટ વિડીયો છે. 90 પ્લસ यानी सेकंड क्वाड्रंट में साइन पॉजिटिव पण फंक्शन चेंज થઈ જશે. सो इट इज अ cos 45 डिग्री. तो એની વેલ્યુ છે 1/√2. તો આન્સર આવી ગયો 1/√2. ક્લિયર? 6 પાઈ બાય 5 ને રેડિયન માં કન્વર્ટ કરો તો 6 into પાઈ બાય 5. તો આપણે 180 મલ્ટીપ્લાય કરવાનું પાઈ ડિવાઇડ. કદાચ ઘણી વખત એવું પણ કહે છે કે પાઈ ની જગ્યાએ તમે 180 મૂકી દો તો પણ ચાલી જશે. તો પાઈ પાઈ કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. અહીંયા કેટલા વધશે? 36. 36 into 6 करो એટલે 200 216. तो 36 × 216 એટલે તમારો આન્સર આવશે 216. sin 2 θ ની ફોર્મ્યુલા that is a 2 sin θ into cos θ. તમારો આન્સર બી થઈ ગયો. નાઉ હવે અહીંયા આનું મોડ્યુલસ જોઈએ છે આપણે, તો અંડર રૂટ ઓફ 3 નો સ્ક્વેર તો 9, 4 સ્ક્વેર 16 અને લાસ્ટમાં 12 સ્ક્વેર તો કરો તો 144 થશે. तो अंडर रूट यहाँ पर कितना मिलेगा आपको? तो 6 plus 4 10 plus 9 तो 19. 1 कैरी 4 5 6 and then 1. तो 169. तो आंसर इज 30. तो एनु अंडर रूट तमने मળી જશે 13 મળી જશે. યુનિટ વેક્ટર, તો યુનિટ વેક્ટર કયો હશે કે જેનું મોડ્યુલસ 1 થતું હોય. તો પહેલા હવે તમારે આમાં બધા ચેક કરવા પડશે. તો નાઉ તો અંડર રૂટ ઓફ ફર્સ્ટ માટે જુઓ तो 3 स्क्वेर 9 by 25, 4 स्क्वेर 16 by 25. तो અહીંયા જો 25 by 25 કરો તો અંડર રૂટ ઓફ, અરે વાહ, ચલો પહેલા જ કેસમાં આપણને મળી ગયું છે. સો ઇટ ઇઝ અ યુનિટ વેક્ટર. જો સેકન્ડ છે યુનિટ વેક્ટર નથી, કેમ કે એનો તમારે મોડ્યુલસ લો તો 1/4 કારણ કે 1/2 નો સ્ક્વેર કરવાનું છે. then again it is a 1/4. so it is a under root of 2/4. so answer is under root of 1/2. એટલે એનું મોડ્યુલસ 1 નથી. now x स्क्वेर प्लस वाई स्क्वेर माइनस 3x. એટલે હવે અહીંયા તમે કમ્પેર કરો x સ્ક્વેર પ્લસ y સ્ક્વેર પ્લસ 2gx પ્લસ 2fy પ્લસ c જોડે તો 2g इक्वल्स टू -3. so g इक्वल्स टू -3/2, f इक्वल्स टू 3/2 एंड c आपके पास कितना है? 10 है. तो सर्कल सेंटर तो -g એટલે 3/2 -f that is a -3/2. so 3/2 -3/2 क्लियर થઈ गયું. स्लोप ऑफ अ लाइन x नी जोड़े 2, y के पास कितना है? 3 है. साइन लगा दो माइनस, सो -2/3. क्लियर? એટલે બહુ ઈઝી. tan m θ. હવે એક્ઝેક્ટલી આ દાખલો છે ને આમ તો જોવા જઈએ તો 3 માર્ક્સ નો દાખલો થઈ જાય કે લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી tan m θ ડિવાઇડેડ બાય અહીંયા sin n θ. હવે જો આ m θ જે નીચે θ આવવો જોઈએ તો मैंने क्या किया? थीटा डिवाइड किया, थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया. tan m थीटा अपॉन m थीटा है तो 1 मिलेगा. तो मैंने यहाँ पर m डिवाइड किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? m को मल्टीप्लाई करना है. n थीटा तो અહીંયા પણ n હોય તો 1 થાય તો n અહીંયા ડિવાइड કર્યું એટલે આ શું થઈ ગયું? ધીસ ઇઝ 1. આ પણ લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1. તો આન્સર ઇઝ m/n. તમને જવાબ મળી જશે.
સો ઇટ ઇઝ m by n. ક્લિયર? એટલે બહુ ઈઝી વેમાં તમને કહી દીધું. એક્ઝેક્ટલી છે ને અહીંયા લિમિટ આ છે ને n ટેન્સ ટુ ઇન્ફિનિટી ના હોવું જોઈએ. ધીસ ઇઝ લિમિટ થીટા ટેન્સ ટુ 0 હોવું જોઈએ. ક્લિયર? ઓકે. નાઉ લિમિટ h ટેન્સ ટુ 0, x ટેન્સ ટુ 0, a રેઝ ટુ x માઇનસ 1 અપોન x. સો એનો આન્સર છે log a બેઝ ઓફ e. લિમિટની ફોર્મ્યુલા છે. તો અહીંયા શું થશે તમારી જોડે log 5 બેઝ ઓફ e આન્સર આવી જશે. x ની વેલ્યુ તમારે 1 મૂકવાની છે એટલે અહીંયા તો ઇઝીલી મૂકી દેવાનું છે. તો 1 + 1 + 1 સો શું થશે 3/2. સો 3/2 ઇઝ અવર આન્સર થઈ ગયો. ક્લિયર? તો અહીંયા આ જ રીતે આપણે એકદમ સરસ પાછો ક્વેશ્ચન 2a તમને બધાને કહું છું ફરીથી વિડીયો બરાબર જોઈ લેજો, શાંતિથી કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે. ક્વેશ્ચન 3a 4ab 5a આપણે શાંતિથી ગણી લેવાનું છે. નાઉ વિન્ટર 2023 નું પેપર આપણી જોડે છે અહીંયા. ક્લિયર? તો ફટાફટ એને પણ આપણે સોલ્વ કરી દઈએ. તો sin થીટા આનો ડિટર્મિનન્ટ તો અહીંયા શું થશે ધીસ ઇઝ sin સ્ક્વેર થીટા માઇનસ માઇનસ પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા. તો આન્સર આવી જશે 1 થઈ જશે. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ 1. નાઉ fx ઇક્વલ્સ ટુ x³ -1 હોય તો f ઓફ -1 એટલે -1 નો ક્યુબ -1. સો -1 that is it is a -2 મળી જશે. ક્લિયર? હવે અહીંયા પણ થોડીક મને લાગે છે ક્વેશ્ચનમાં મિસ્ટેક હશે. આ શું હોવું જોઈએ? ધીસ ઇઝ log 1 પ્લસ log 2 પ્લસ log 3 એન્ડ પ્લસ log 4 હોય તો તમારો આન્સર આવશે log 1 * 2 * 3 * 4. તો 4 * 3 12 * 2 કરો તો 24 એટલે તમને જવાબ મળી જાય log 24. log x minus log y. So this is log of x by y આપણને મળી જશે. ક્લિયર? એટલે શાંતિથી એ પણ તમને બરાબર સમજાઈ ગયું છે. Now the principal period of sin 2x એટલે sin નો પીરિયડ 2π, x ની જોડે કોણ છે 2 તો આન્સર ઇઝ યોર પાઈ. ક્લિયર? એકદમ ઈઝી. 450 ડિગ્રી ને રેડિયનમાં તો 450 ડિગ્રી રેડિયન માટે π/180. તો અહીંયા તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો આને 45 × 10 કરો તો 450 થાય અને આ 45 × 4 કરો તો 450 થશે. એટલે 45 તમારું કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. 10/4 કરો એટલે હજી 2 કેન્સલ આઉટ થાય. સો ઇટ ઇઝ a 5π/2. 5π/2 ઇઝ આન્સર કરેક્ટ. tan ઇન્વર્સ x પ્લસ cot ઇન્વર્સ x એટલે π/2 યાદ રાખવાનું જ છે. નાઉ અંડર રૂટ ઓફ 2i તો એનો સ્ક્વેર કરો તો 4, 3 નો સ્ક્વેર 9, 4 નો સ્ક્વેર 16. તો અહીંયા 29 તો અંડર રૂટ ઓફ 29 તમારો આન્સર આવી જશે. વાહ, એકદમ કમ્પ્લીટ આપણે જઈ રહ્યા છીએ. ફોર અ વેક્ટર a ક્રોસ a નો જવાબ તમને 0 વેક્ટર મળવો જોઈએ કારણ કે તમારી જોડે શું થશે i j k. હવે a વેક્ટર તમારો 1 2 3 હોય તો 1 2 3 1 2 3. ડિટર્મિનન્ટની પ્રોપર્ટી એવું કહે છે કે બંનેનો રો ઇક્વલ હોય તમારી જોડે તો i ની જોડે 0 માઇનસ j જોડે 0 એટલે 0 વેક્ટર હશે એવું કહી શકાય આપણે. સો ક્યાં ગયો આન્સર? યસ, ઇટ ઇઝ 0. If two lines having a slope m1 and m2 are perpendicular એટલે જો બે રેખાઓ perpendicular એટલે લંબ, જો લંબ હોય તો બંનેના ઢાળનો ગુણાકાર સ્લોપનો પ્રોડક્ટ m1 * m2 = -1 થઈ જશે. x² + y² = અહીંયા તમારી જોડે ઇક્વેશન ઓફ સર્કલ a² એટલે 25 એટલે a = 5 તો રેડિયસ તમને મળી જશે 5 છે. અહીંયા પાછો ફરીથી પેલો એક્ઝામ્પલ આવ્યો તો અહીંયા sin 5θ / 7θ છે તો આન્સર 5/7 ક્યાં ગયો? યસ, ક્લિયર થઈ ગયું. નાઉ લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 e⁻x - 1 upon x એટલે અહીંયા લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 e⁻x - 1 upon x તો જવાબ આવે log e બેઝ ઓફ e and that is 1. તો ક્યાં છે ભાઈ 1 મળી ગયો. ઓકે. x² - 1 ના ફેક્ટર પાડો તો x - 1 x + 1 નીચે x - 1 ને કેન્સલ આઉટ કરી દો. x ટેન્ડ્સ ટુ 1 મૂકો તો 1 + 1 કરો તો આન્સર આવી જશે 2 થઈ ગયો. ક્લિયર? નાઉ તો ફરીથી આપણી પાસે પાછો ક્વેશ્ચન 2 એટલે તમે એક વખત નજર કરી લો કયા કયા ક્વેશ્ચન છે. આ ક્વેશ્ચન મેં તમને IMP કીધેલો છે બરાબર તૈયાર કરવાનું છે. એવી રીતે લોગમાં બહુ સરસ બધા જ આમાંથી એક બી એક્ઝામ્પલ એવો નહીં હોય કે જે આપણે નથી ગણ્યો.
પણ તમારે થોડી પ્રેક્ટિસ કરી લેવાની છે. હજી આજની રાત છે, બરાબર કમ્પ્લીટ ગણી કાઢો અને એકદમ સરસ સારા સ્કોરે પાસ થઈ જવાનું છે. નાઉ સમર 2024 નું પેપર છે, બહુ જ ઈઝી પેપર છે. એમસીક્યુ આપણે સરસ સોલ્વ કરી રહ્યા છે. નાઉ હિયર તો અહીંયા તમારી પાસે છે એમસીક્યુ નંબર 1. તો અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરો શું થશે તમારી જોડે? તો 4x માઇનસ માઇનસ પ્લસ 4y ઇક્વલ્સ ટુ 20. તમને એવું કહે છે કે x પ્લસ y જોઈએ છે. ચલો 4 કોમન લઈ લો. x પ્લસ y ઇક્વલ્સ ટુ 20. તો 4 ને ડિવાઈડ કરો તો 20/4 એટલે 5. તો તમારો આન્સર અહીંયા 5 મળી જશે. અહીંયા એવું છે ભાઈ અંડરરૂટ છે, તો log x બેઝ ઓફ 3 બરાબર અંડરરૂટને કેન્સલ કરવું હોય તો બંને બાજુ સ્ક્વેર કરો તો 4 થઈ જાય. તો લોગેરિધમની ડેફિનેશનમાં જ એવું છે કે log x બેઝ ઓફ 3 4 હોય તો x બરાબર શું કરવાનું તમારે? 3 ની 4 ઘાત. આમ 3 શું કરે? ધક્કો મારશે. તો 3 ટુ ધી પાવર 4 ધેટ ઇઝ 81 તમારો આન્સર આવી જશે. log a બેઝ ઓફ a હંમેશા 1 થાય. ક્લિયર? નાઉ log a minus log b, so it is a log of yes આ રહ્યું a by b આપણો જવાબ આવી જશે. 135 રેડિયન ને આ ડિગ્રી ને રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવા પાઈ મલ્ટીપ્લાય કરો 180 વડે ડિવાઈડ કરો તો 45 into 3 45 ગુણ્યા 3 અને 45 ગુણ્યા 4 તો 3 પાઈ બાય 4. ક્લિયર? એકદમ ઈઝી આપણને આવડી જશે. સાઇન સ્ક્વેર 40 ડિગ્રી. હવે જો અહીંયા સાઇન સ્ક્વેર 40 ડિગ્રી પ્લસ સાઇન સ્ક્વેર. હવે 50 ને કેવી રીતે લખાય? તો 90 માઇનસ 40 લખાય. હા કે બરાબર જ છે, 50 લખે જ છે. તો હવે અહીંયા જો તમારી જોડે સાઇન સ્ક્વેર 40 ડિગ્રી 90 માઇનસ 40 એટલે સાઇન 90 માઇનસ કયું ક્વોડ્રન્ટ? ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન ફંક્શન ચેન્જ થઈ જાય cos 40 એટલે સાઇન સ્ક્વેર 40 પ્લસ cos સ્ક્વેર 40 જવાબ તમારો 1 આવી જશે. અહીંયા પાછું તમને જો થોડીક મહેનત વાળું પૂછ્યું છે એને કે ભાઈ સાઇન ઇનવર્સ. હવે cos પાઈ બાય 6 એટલે cos ને જો તમારે સાઇન માં કન્વર્ટ કરો તો આને આવું લખાય કે સાઇન પાઈ બાય 2 માઇનસ પાઈ બાય 6. કારણ કે જો હવે આમ જુઓ તમે તો સાઇન પાઈ બાય 2 માઇનસ પાઈ બાય 6 હોય એટલે પાઈ બાય 2 માઇનસ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ સાઇન પોઝિટિવ બધા પોઝિટિવ ફંક્શન ચેન્જ થાય એટલે cos ઓકે બરાબર. તો હવે સાઇન ઇનવર્સ સાઇન કેન્સલ થાય તો શું આન્સર? પાઈ બાય 2 માઇનસ પાઈ બાય 6 તો 6 LCM. તો અહીંયા 3 પાઈ માઇનસ પાઈ ધેટ ઇઝ અ 2 પાઈ બાય 6 તો પાઈ બાય 3 છે. યસ આ છે. નાઉ બ્લેન્ક ઇઝ અ યુનિટ વેક્ટર. તો યુનિટ વેક્ટર માટે પાછું આના એ નહીં જ એમસીક્યુ રિપીટ થયો છે. ક્લિયર? યુનિટ વેક્ટરને આપણે કહીશું ભાઈ એકમ સદિશ. ભાઈ સ્લોપ પૂછાય છે. x ની જોડે કોણ 2, y ની જોડે -3 પણ પાછું માઇનસ લગાવવાનું. સો આન્સર ઇઝ 2/3 રેખાનો ઢાળ. x ઇન્ટરસેપ્ટ તમને જો x ઇન્ટરસેપ્ટ y ઇન્ટરસેપ્ટ ax plus by plus c equals to 0 એનો x અંતઃખંડ તો -c/a x ઇન્ટરસેપ્ટ y અંતઃખંડ -c/b. તો અહીં x ઇન્ટરસેપ્ટ x અંતઃખંડ તો -5 અને x ની જોડે કોણ છે 3 તો -5/3. યસ એ જવાબ તમારો આવી ગયો છે. ફાઇન્ડ ધ સેન્ટર ઓફ સર્કલ ફ્રોમ. યસ એટલે હવે આ સર્કલ નું તમારે સેન્ટર જોઈતું હોય તો પહેલું કામ શું કરવું પડે કે સાહેબ 2 વડે ભાગી દેવું પડે. તો x² + y² + 3x - 4y - 4 = 0. હવે 2g = શું થશે? x ની જોડે 3, 2f ધેટ ઇઝ y ની જોડે -4. સેન્ટર એટલે કેન્દ્ર જોઈએ છે તો g 3/2 તો -g કરવામાં આવે તો -3/2 તો -3/2. ઓકે સેન્ટર નું ફોર્મ્યુલા છે કે -g - f. સો આન્સર ઇઝ યોર -3/2 2 મળી જશે. લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1/n હંમેશા 0 0 0. લિમિટ θ ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin θ/θ ધેટ ઇઝ તમારી જવાબ આવશે 1. લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 1 એટલે જો આમાં સાહેબ સારા છે ઈઝી પૂછી દીધા પછી 1 મૂકો તો 1³ એટલે 1 -3 + 5 -6 એટલે અહીંયા તમારી જોડે 5 + 1 એટલે 6 અને 6 કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તો 6 - 9 ધેટ ઇઝ આન્સર -3 મળી જશે. એટલે અહીંયા પણ આપણે મસ્ત એક્ઝામ્પલ ફટાફટ સોલ્વ કરી દીધા છે. ક્વેશ્ચન 2 ફરીથી તમારે તૈયાર કરવું જ પડશે. ક્લિયર? કારણ કે હું તમને સમજાવી દઉં 1 વખત 2 વખત 3 વખત પણ જાતે મહેનત તો તમારે જ કરવી પડશે. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન 4 આપણી જોડે પેલા વર્ક ડન વાળા પ્રોબ્લેમ છે ને એ બધા છે બહુ સરસ છે.
ક્લિયર નાઉ હવે પાછું છે વિન્ટર 2024 નું પેપર તો fx તમને 1/x આપ્યો છે તો f1 તો 1/1 એટલે 1 થઈ જશે log a base of b એટલે log a by log b કહેવાય આને અને અહીંયા ફરીથી પાછું ઉપર log b by log a છે તો બંને log a કેન્સલ log b કેન્સલ આન્સર તમારો 1 આવી ગયો છે ડિટર્મિનન્ટમાં શું કહે છે અહીંયા તો ચલો તો 2x હશે માઇનસ માઇનસ પ્લસ 6 બરાબર 2 તો 2x ઇક્વલ્સ ટુ -4 તો x બરાબર -2 આપણને મળી ગયું છે નાઉ ક્લિયર ફાઇન્ડ ધ વેલ્યુ અરે વાહ ફરીથી તમને ડિટર્મિનન્ટ પૂછ્યો તો 6 into 2 એટલે 12 -4 એટલે આન્સર આવશે 8 ઓકે આન્સર એ આપણને મળી ગયું છે ચલો 135 ડિગ્રી એટલે હવે તો તમને આવડે ભાઈ 135 પાઈ મલ્ટીપ્લાય કર્યા 180 ડિવાઈડ કર્યા 45 કેન્સલ કરો તો 3 અહીંયા 4 તો 3 પાઈ બાય 4 આપણને મળી ગયું એટલે હવે બધા રિપીટ જ થાય છે ભાઈ જો sin 120 ડિગ્રી એટલે 90 પ્લસ 30 તો sin 90 પ્લસ એટલે 90 એટલે ફંક્શન બદલાય એટલે cos 30 અને સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં પોઝિટિવ 30 એટલે તમારી જોડે આવે √3/2 એટલે આવું આમ ચકાચક આવડી જવું જોઈએ બરાબર ચલો sin π/2 પ્લસ થીટા એટલે ફરીથી પાછું એના જ આવ્યું π/2 આવે એટલે ફંક્શન બદલાય ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં સાઇન પોઝિટિવ એટલે જવાબ આવે તમારો cos થીટા હવે અહીંયા જો ક્રોસ પ્રોડક્ટ પૂછ્યું છે તો ક્રોસ પ્રોડક્ટ માટે i j k 1 1 1 2 2 2 એટલે i ની જોડે શું થશે 2 - 2 એટલે 0 જે જોડે 0 k જોડે 0 વેક્ટર મળે અહીંયા ખાલી એકલો 0 કીધું હોય તો નહીં ચાલે પણ 0 વેક્ટર છે એવું કીધું હોય તો તમારો આન્સર સાચો છે નાઉ a ડોટ b તો હવે a માટે આપણે શું કરીએ 2 - 1 1 એનો ડોટ 1 1 ને 1 જોડે તો આ બે નો એક જોડે એટલે 2 -1 + 1 તો જવાબ આવી ગયો 2 એટલે આન્સર a ક્લિયર થઈ ગયો લાઈન 5x - py = 3 પેરેલલ છે એટલે કે સમાંતર તો પહેલી લાઈન નો સ્લોપ કેટલો થાય x ની જોડે 5 y ની જોડે -p એટલે 5/p ચલો m2 બીજી લાઈન નો સ્લોપ શું થશે તો 2/3 માઇનસ બંને સમાંતર હોય તો એમના ઢાળ કેવા થાય ઇક્વલ તો 5/p = -2/3 તો અહીંયા 15 રાઈટ સાઈડ લેફ્ટ સાઈડમાં અને અહીંયા -2p તો p બરાબર -15/2 અરે વાહ મળી ગયો છે આપણને જવાબ ધ રેડિયસ ઓફ સર્કલ વાહ રે વાહ તો અહીંયા x² + y² + 2gx + 2fy + c જોડે આપણે મેચ કરો તો g = cos θ f = sin θ અને તમારો c શું થશે 8 ને આ બાજુ લાવવાનું છે એટલે -8 તો રેડિયસ શું થશે √g² એટલે cos² θ + f² sin cos² + sin² 1 - c એટલે +8 તો 9 તો 3 આપણને જવાબ મળી જશે x⁻n - a⁻n તો n a⁻n - 1 એટલે આવું આમ થોડીક તૈયારી કરેલી હશે મજબૂત તો તમારી લિમિટ x → 0 sin x/x that is 1 લિમિટ n → ∞ 1 + 1/n નો n પાવર that is e એટલે આવું મજબૂત તૈયારી હશે તો તમને ફટાફટ આવડી જશે મિતેશ મેથ્સ ચેનલ ક્લિયર તમારા માટે જ છે ક્લિયર અને આપણે એકદમ સરળ કોઈ જાતની ફીસ લેવાની નથી શાંતિથી ફ્રીમાં ભણવાનું છે સેમિસ્ટર 1 એકદમ મસ્ત પાસ થઈ જાઓ સેમિસ્ટર 2 આમના આમ આપણે કન્ટિન્યુ કરવાનું છે ફરીથી ક્વેશ્ચન 2 ના વિડિયો જોઈ લેવાનો કમ્પ્લીટ થઈ જશે તમારી જોડે ક્વેશ્ચન 3 ત્રિકોણમિતિ ચકાચક કરી દેવાનું છે આપણે ક્વેશ્ચન 4 એન્ડ ધેન ક્વેશ્ચન 5 ક્લિયર ફરીથી આપણી જોડે સમર 2025 નું પેપર વાહ રે વાહ સાહેબ બધા પેપર સોલ્વ કરી દીધા હવે એમસીક્યુ માં 14 માંથી 14 14 આઉટ ઓફ 14 આપણો ટાર્ગેટ છે એ અચીવ થવો જોઈએ ક્લિયર નાઉ તો અહીંયા 4 * 3 કરો એટલે 12 પછી માઈનસ આ બે નો ગુણાકાર તો પ્લસ થઈ જાય એટલે આ 8 તો 12 - 8 કરો એટલે 4 આપણને મળી ગયું છે f2 તો f2 એ 2 નો સ્ક્વેર તો 4 - 6 + 1 પછી f3 તો 3 મૂકો તો 3 નો સ્ક્વેર તો 9 - 9 + 1 ઓકે તો અહીંયા તમારી જોડે કેટલા 5 એટલે -1 વધશે અહીંયાથી 9 9 કેન્સલ આઉટ થઈ જશે તમારી જોડે શું વધશે 1 તો -1 + 1 that is 0 log a base of e 1 ક્લિયર આ તમારો જવાબ આવી જશે
log 4 base of 5 એટલે log 4 upon log 5 પ્લસ log 5 સોરી ઇન્ટુ છે log 5 upon log 4 તો log 4 કેન્સલ log 5 કેન્સલ આન્સર 1 આવી જશે 135 ડિગ્રીને રેડિયનમાં ફેરવો 3 પાઈ બાય 4 કેટલા પેપરમાં પૂછાયો બી દાખલો હા પીરિયડ તો પીરિયડ cos હોય તો 2 પાઈ x ની જોડે કોણ છે તો 2 બાય 3 સો 3 ઉપર મલ્ટીપ્લાય થશે તો 3 into 2 પાઈ બાય 2 તો 2 કેન્સલ આન્સર ઇઝ 3 પાઈ આવી ગયું છે sin પાઈ બાય 2 આવે તો ફંક્શન બદલાય cos પાઈ બાય 2 માઇનસ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં બધું પોઝિટિવ એટલે cos થીટા જવાબ આવી ગયો છે ક્રોસ પ્રોડક્ટ તમને કીધું છે તો ફરીથી અહીંયા i j k i ની જોડે કોણ છે 1 0 2 અહીંયા 3 અને i નથી તો 0 3 અને 1 તો i જોડે શું થશે તમારી જોડે તો 0 -6 તો -6 માઇનસ j જોડે શું થશે તો 1 - 0 તો 1 એન્ડ k જોડે શું થશે તો 3 સો આન્સર ઇઝ -6i અરે આવું કેમ થયું ક્રોસ પ્રોડક્ટ જ છે એટલે કદાચ અહીંયા મને લાગે છે કે ભાઈ મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોવી જોઈએ આ ડોટ પ્રોડક્ટ પૂછેલો હોવો જોઈએ ચલો ડોટ પ્રોડક્ટ હોય તો શું આન્સર આવે 102 નો ડોટ પ્રોડક્ટ 031 જોડે તો અહીંયા 0 + 0 + 2 તો 2 એટલે કદાચ તમારા જ્યારે બી આ એક્ઝામ લેવાઈ હશે તો પેપરમાં કરેક્શન આવ્યું હશે હવે જો કે મેં તમને કીધું i ક્રોસ j તો k j ક્રોસ k તો પાછું j ક્રોસ k એટલે i અને k ક્રોસ i હોય તો તમારી જોડે j પણ i ક્રોસ k આવે તો -j થાય એટલે અહીંયા આવશે -j સ્લોપ ઓફ અ લાઈન તો x ની જોડે 2 પણ માઇનસ લગાવવાનો 1 સો આન્સર ઇઝ યોર -2 આ રેડિયસ ઓફ સર્કલ તો અહીંયા તો ફોર્મ્યુલા પૂછી દીધી તો g² + f² - c બરાબર આવી ગયું છે રેડી નાઉ લિમિટ h ટેન્ડ્સ ટુ 0 a raised to h - 1 upon h એટલે log of a base of e આન્સર બી જો પાછું પેલું આવે ને લિમિટ x ટેન્ડ્સ ટુ 0 sin x ડિગ્રી તો પાઈ બાય 180 નીચે x છે તો પાઈ બાય 180 તો આ તમારે શું કરવું પડે પાઈ બાય 180 ડિવાઈડ કર્યા મલ્ટીપ્લાય કર્યા 1 એટલે પાઈ બાય 180 આવી જાય લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી તો મેં કીધેલું તમારે n મેક્સિમમ કોમન લેવાનું તો આન્સર આવશે અહીંયા 3/2 થઈ જશે એટલે એકદમ ઈઝી વેમાં આપણે પેપર પૂરું કરી દીધું છે અને હવે તમારું ફાઇનલ કે જે તમારો જે અત્યારનો કોડ છે DI01 4 × 021 તો એનું પેપર લાસ્ટ ટાઈમ 2nd ઓફ જાન્યુઆરી હતું બરાબર તો હવે જો એમાં ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ નું હતું ભાઈ સાયન્ટિફિક કેલ્ક્યુલેટર એન્ડ નોન એટલે સાયન્ટિફિક એલાઉ છે પ્રોગ્રામેબલ એલાઉ નથી એટલે એવું જરૂરી ના માનતા કે સાદું કેલ્ક્યુલેટર લઈને જવું પડે બરાબર સો નાઉ હિયર તો 5 1 તો અહીંયા 15 કરો -2 તો 13 આન્સર આવી જશે એકદમ સ્પીડ એટલા માટે રાખી છે કે હવે તમારી જોડે ટાઈમ નથી અને આપણે ફટાફટ રિવિઝન જ છે તો x ની જોડે 1 તો x - 2 કરો ઇટ ઇઝ 0 સો x = 2 મળી જશે ક્લિયર નાઉ થર્ડ પ્રોબ્લેમ fx = x² - 1 નો સ્ક્વેર સો ઇટ ઇઝ a 1 થઈ જશે log 1 બેઝમાં 10 હોય e હોય ગમે તે હોય log 1 એટલે આન્સર 0 sin π/2 ની વેલ્યુ 1 cos π/2 ની વેલ્યુ 0 so answer is 1 clear now tan inverse 1 that is π/4 આપણે એકદમ ઈઝીલી આવડી જાય છે 2π/3 tan inverse 2π/3 રેડિયન ને ડિગ્રીમાં તો 2π/3 180 divided by pi કેન્સલ આઉટ થઈ જશે અહીંયા 60 × 3 કરો આ 2 મલ્ટીપ્લાય કરો તો 120 ડિગ્રી આવી ગયું છે ઓકે i ડોટ j કરવામાં આવે તો હવે જો તમારી જોડે ડોટ ગુણાકાર છે ડોટ ગુણાકાર એટલે i એટલે 100 j એટલે 010 પણ ડોટ ગુણાકાર તમારો અહીંયા મળશે 0 મળી જશે i + j + k નું માનાંક જોઈએ તો 1² + 1² + 1² તો આન્સર આવશે √3 સ્લોપ ઓફ અરે વાહ સ્લોપ આવી છે x ની જોડે 2 y ની જોડે 1 -2 તો આન્સર ઇઝ -2 રેડિયસ ઓફ x² + y² એટલે 81 છે તો આન્સર ઇઝ 9 લિમિટ n ટેન્ડ્સ ટુ ઇન્ફિનિટી 1/n 0 થઈ જશે x ટેન્ડ્સ ટુ 1 તો 1 મૂકો અહીંયા તો 1 + 1 + 1 એટલે
3. So answer is your 3. Limit theta tends to 0, tan theta upon theta, that is 1. એટલે MCQ માં આપણે ભયો એકદમ કમ્પ્લીટ કરી દીધા. કેટલા પેપર લીધા? 2022 ના 2, 23 ના 2, 24 ના 2, 25 નું 1 અને પાછું 1, 9. એટલે 6 પેપરના MCQ. ક્લિયર? એટલે 14 × 6. ક્લિયર? આટલા બધા MCQ આપણે ગણી કાઢ્યા હોય તો હવેનું જે પેપર આવે એમાં આપણે MCQ માં કંઈ ઘટવું જોઈએ નહીં. તો મજા આવી ગઈ? તો એક સરસ લાઈક કરી દેજો, મસ્ત એક કમેન્ટ્સ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ જોડે ચેનલને શેર કરજો. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.